आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम सारिਆਂ ਨੂੰ। उम्मीद है कि सारे लोग खैरियत ना होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। हुण इसी गल तो असी अपने अज के लैक्चर का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। हुण देखो असी जो अपना नवा काम कर लगे आ उहदे विच कि लिमिट असी ग्राफ्स के जरिए या प्लॉट ग्राफ नूं प्लॉट करके असी किस तरह पता कर सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। पहले तो सिंपल उही तरीका देखो, उन्हें कहा जी लिमिट साइन 4x/x अप्रोचेस टू 0 लिख लिया, साढ़े को आंसर आ गया 4। ये तो आ गई साढ़े को लिमिट सिंपल जो असी पहले तरीका असी पहले पढ़ चुके हैं। हुण असी देखन लगे आ कि अगर असी प्लॉट की इस्तेमाल करके सानू किस तरह पता चल जाएगा लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर देखो हुण असी उही करन लगे आ, देखो उन्हें प्लॉट कर लिया ग्राफ नूं, प्लॉट साइन 4x/x कॉमा अगे एक डोमेन लिख दी है। ये डोमेन तुसी अपनी मर्जी की लिख सकते, जी मर्जी लिख सकते। ये तो डोमेन लिख दी है x अप्रोचेस टू -1 to 1, तुसी -2 तो 2 भी कर सकते, -3 तो 3 भी चेक कर सकते, 5 तो 8 भी कर सकते, कोई भी नैगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि ये उस जगह पर एग्जिस्ट करता। हुण अगर असी चैक कर लगे नेबरहुड, ए देखो असी ए क्लिक किया साढ़े को आंसर ए देखो ए साढ़े को आ गई जी। असी देखते हुण देखो जी ए साढ़े को आ गया जी ग्राफ। हुण असी की करना वा, देखो हुण अगर असी 0 वाल अप्रोच करिए, ठीक है, अगर असी ए देखो 0 वाल अप्रोच करते 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 जो 0 वाल अप्रोच किया तो किहड़े नंबर नूं अप्रोच कर गया, आंसर इहदा 4 आ रहा, यानी कि -1 किया, फिर -0 किया, होर 4 के करीब आ गया, होर 0 जिन्ना असी 0 के करीब आई जा रहे हैं 4 नूं अप्रोच करी जा रहे। इसी तरीके ना अगर +1 तो असी मूव करिए, +1 तो मूव किया, इधर आया 4 के करीब, होर 4 के करीब, होर 4 के करीब, होर 4 के करीब, होर 4 के करीब। एक टाइम ऐसा आया कि दोनों जिन्ना असी 0 के कोल जा रहे हैं, अगर असी नैगेटिव वाल आया फिर भी वो 4 नूं अप्रोच किया, अगर असी पॉजिटिव नंबर वाल आया फिर भी असी लैफ्ट वालों आया, यानी कि लैफ्ट हैंड लिमिट चेक की 4 नूं अप्रोच कर गया, राइट हैंड की 4 नूं अप्रोच कर गया, तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर किया जाता वा 4। तो इस तरीके ना असी देखो प्लॉट ग्राफ ड्रा करके, अगर तुसी डायरैक्ट प्लॉट वाला तरीका इस्तेमाल करते उस तरीके ना भी तुसी फंक्शन की लिमिट के बारे च तुसी दस सकते। हुण असी मूव करते हैं अपनी एक होर एग्जाम्पल वाल कि अगर फॉर एग्जाम्पल देखो लिमिट t अप्रोचेस टू t अप्रोचेस टू 0 साइन t/t एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t अगर ए वा तो सानू अगर उन्हें कहा जाए कि असी उन्होंने कहा प्लॉट के जरिए करो, लेकिन असी पहले असी वैसे देखते ऑब्जर्व करते हैं ये लैफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, अगर दोनों का आंसर इक्वल आता। देखो लैफ्ट हैंड लिमिट असी की, एक राइट हैंड लिमिट की, एक का आंसर आ गया 1, एक का आ गया -1। इतों ही सानू पता चल गया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन असी ग्राफिकली चेक करना चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं है। देखो फिर असी ग्राफिकली किस तरह चेक करना, है देखो है असी की असी की कर लिया साइन फंक्शन लिख दिता, आ देखो अगे x टू -2π असी अपने कोल जी डोमेन लिखनी होंगी है, डोमेन लिख देनी ताकि उत्थे तक सानू आंसर आ जाए। देखो असी जो राइट नू अप्रोच करते पे आ साडे को आंसर आ रहा वा +1, जो असी लैफ्ट वालों आ रहे ने तो 0 नू अप्रोच करते पे आ तो साडे को आ गया -1। एक +1 आंसर आता पाया, एक -1 आंसर आता पाया, इसका मतलब है कि डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं। अगर बराबर नहीं तो फिर की होना, साडे को ओबवियसली वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी। इस तरीके से असी ग्राफ्स के जरिए जोड़े ने वो लिमिट्स चैक कर सकते हैं। हुण आपां इहदी मैथमेटिका दे विच प्रैक्टिकल कोई एग्जाम्पल करते हैं ताकि तुहानूं ज़्यादा क्लीयर होवे, उहदे प्रैक्टिकल असी देख के सानू ज़्यादा होवे कि इस तरीके नाल असी मैथमेटिका के जरिए जोड़े ने वो सॉल्व कर सकते हैं। ए देखो असी हुण जिहड़ा प्लॉट ग्राफ ड्रा करके असी देखांगे कि सानू किद्दां पता चलेगा उहदी लिमिट की आ, उहदा आंसर की आंदा। असी उही कीता, फंक्शन लिखिया
ਅਸੀਂ -π ਤੋਂ π ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ 1 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਂਸਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਨਵਰਜ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਂਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਮਾਂਡ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਕਸਰ ਬਸ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲੀ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਟ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਕਸ ਟੂ 1 x² + x/2 x+1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ x+1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਟੇਬਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਣਾ, x ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਲਿਖਣੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ 1 ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 0.8 0.8 ਉਹਦੇ 0.8 ਔਰ 0.9 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ 0.8 ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ 0.9 ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, 0.01 ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ / ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਣੇ ਨੇ। ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 0.8 ਕੀਤਾ 1.911 ਆ ਗਿਆ, 0.81 ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ 0.99 ਕੀਤਾ 1.9999। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹੋਰ 0.999 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਇਹ 2 ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ 1 ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਟੇਬਲ f(x). ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 1.2 ਤੋਂ 1.01 ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ 2 ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਉਹ 1 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਤੇ ਕਰ ਗਈ ਆ, 2 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 2 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲਾ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ
लिमिट किया x अप्रोचेस टू पावर ओवर x की पावर 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 x अप्रोचेस टू 1 किया, साढ़े को आंसर आ गया 2। इस तरीके असी टेबल के जरिए भी कर सकते, प्लॉट के जरिए भी कर सकते। तीनों मैथड, चारे मैथड बड़े इंपोर्टेंट ने, इस करके चार पूरी लैक्चर में अच्छे तरीके नाल देखो तो अपने दोस्तों नाल शेयर करो। तो इसका प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल मैं करन दा, फिर उस तो बाद थोड़े को जोड़ा वा वो इजाजत चाहांगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਡਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਨਸਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ f(x) (x³ - 1 ਓਵਰ x-1) ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣਾ। ਟੇਬਲ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, x, f(x) ਇਹਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਰਲੀ x 0. ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 0.8 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 0.99 तक गए, लेकिन उन्होंने हर नंबर के दरम्यान डिफरेंस कितना सी 0.01। अगे स्लैश करके टेबल फॉर्म असी लाजमी लिखनी है। साढ़े को देखो हर पॉइंट 0.8 0.01 के डिफरेंस ना सारे के सारे पॉइंट आ गए। आ देखो 2.9701 ये आ गया 0. जो असी 0 के करीब होए, इसका मतलब आ कि ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ 3 ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 1 ਦੇ ਕੇ ਰਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਟੇਬਲ x f(x). ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਰਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ 1.2 ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ 1.1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 0.1 ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ -0.01 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਲੈਸ਼ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। देखो रिजल्ट किया नाल ही सारे आंसर आ गया। देखो जी 3 तो भाज करते 3.0301, इसका मतलब ये 3 वाल अप्रोच करता पाया, और 2 पॉइंट समथिंग करके 3 वाल अप्रोच करता पाया, 3 तो प्लस करके 3 वाल अप्रोच करता पाया। इस करके साडा इंटीग्रेशन साडी, इसका मतलब साडी लिमिट जी 3 आ गई है।